بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب ہے. جی بچوں، کتاب کا سبق ہم نے ترتیب کے اعتبار سے تو لحن کو پڑھنا تھا، اس کا ایک علیحدہ سبق انشاءاللہ پڑھ لیں گے، لیکن آج آپ کو مخارج کے حوالے سے باتیں عرض کرنے لگا ہوں. تو مخارج کی ترتیب میں زبان کے نام اور دانتوں کے نام، یہ کتاب ہے جو کہ بعد میں آپ کو واٹس ایپ پہ دوسری چیزوں پر بھی انشاءاللہ مل جائے گی. زبان کے نام دیکھیے گا، مجھے زبان کی جڑ ایسے اشارہ کریں ذرا. یہ کون سا ہاتھ ہے؟ بایاں. زبان کی جڑ، زبان کا درمیان، زبان کی کروٹ، زبان کا کنارہ، زبان کی پشت، زبان کی نوک. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ زبان کے نام ہیں. عربی کے اندر اس کو جس طریقے سے یاد کر لیں، اصل لسان، ظاہر لسان، حافظ لسان، طرف لسان، ظاہر لسان اور رأس لسان، یہ عربی میں نام سمجھ آ گئی. اس کے بعد ہے دانتوں کے نام. دانتوں کے نام پہلے بھی آپ کو تھوڑا سا تعارف کروایا تھا، تو وہ شعر ہے، وہ شعر کو یاد کریں گے، آپ کو دانتوں کے نام یاد کرنے آسان ہو جائیں گے. کیسے ہے؟ تعداد دانتوں کی کل 302، ثنایا ہے 4. سمجھ آ رہے ہیں؟ ثنایا ہے 4 اور ربائی ہیں 2 ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قرا اغراس انہی کو. زواحق ہیں 4، زواحق ہیں 4 اور طواحن ہیں 12، 3 6 اور 12. زواحق ہیں 4 اور طواحن ہیں 12، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2 کہہ دے سبحان اللہ. یہ شعر کی صورت میں، اور تو یہ شعر اپنے منہ کے اندر فٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اس شعر میں کیا ہے؟ دانتوں کے. تو شعر یاد کریں گے، دانتوں کے نام یاد کریں گے. کس کے دانتوں کے نام؟ ہاں، یہ سب سے آسان، اپنے دانتوں کے نام. ہاں جی، تو کہتے ہیں نا جو اپنے گھر پیدا ہو تو دانت نہیں گنی دے. تو اب آپ کو اپنے دانتوں کے نام تو آنے چاہیے نا، اب تو آسان ہو گیا نا. تو دانت ہیں 12، 20 ہیں داڑیں. دانت کتنے ہیں؟ داڑیں کتنی ہیں؟ 3 نام ہیں دانتوں کے، ثنایا، ربائی، انیاب. 3 ہی نام ہیں داڑوں کے، زواحق، طواحن، نواجز. آسان ہو گیا؟ چلو شاباش. اب اس کے مطابق ہم آگے جو مخارج پڑھیں گے اس کے اندر پھر انہی کی مدد سے یاد کرنا آسان ہو جائے گا. اب یہ جو ترتیب ہے مخارج کی، عموماً اس کے اندر جو اختلاف ہے اس کو ترتیب ابھی میں نہیں بیان کر رہا، صرف پڑھنے کو بیان کر رہا ہوں. آخر میں انشاءاللہ اختلاف کو بیان کر لوں گا، جیسے فوائد مکیہ میں آخر میں ترتیب میں لکھا ہوا ہے. تو اقصی حلق، اس سے پہلے وسط حلق، ادنی حلق، یہ جو حلق کے ہیں، اس سے پہلے کیا ترتیب ہے بھائی؟ پہلے ہم جوف دہن کو علیحدہ رکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آخر میں غنے کو رکھ لیتے ہیں. پہلا جوف دہن، آخر میں، درمیان میں 15 مخارج. یہ جو 2 ہیں ان کو علیحدہ کیوں کر رہا ہوں؟ اس کو کہتے ہیں مخرج مقدر، جوف دہن کو اور غنہ کو کیا کہتے ہیں؟ مخرج. اور بیچ میں جو 15 ہیں ان کو کہتے ہیں مخرج محقق. مخرج یعنی جن کے مخرج کی جو حرف کے نکلنے کی جگہ ہے وہ متعین ہے، معلوم ہے، اس کو محقق کہتے ہیں. جن کی معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس منہ کے خلا سے ایک حرف ادا ہو رہا ہے، نہ کہ خشوم سے ایک ادا ہو رہا ہے، متعین جگہ نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں مخرج مقدر. ترتیب سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب پہلا جوف دہن کیا ہے؟ دوسرے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں. جوف دہن منہ کے اندر کا خلا، پہلا مخرج، اس سے کیا ادا ہوتے ہیں؟ بولو بچوں شاباش. حروف الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر. تینوں کیا ہوں گے؟ حرف. جیسے با، بو،
बी, तो ये तीनों क्या थे भाई? हर्फ है जी, तो इनकी मिकदार भी एक अलिफ है, तो ये मखरज समझ आया। अब देखें बा, बोलो, तो ये अलिफ की आवाज मुंह के अंदर ऐसे फैल गई, बू, तो ये जो आगे वाव की आवाज से वो क्या है मुंह में, इसको कहते हैं जौफेदान, मुंह का खला, मुंह के खाली उसे के अंदर अदा हो जाता है। समझ आ गई बात जी। आगे चलते हैं जी, नंबर 2 अक्स हलक। क्या है जी? हलक का वो ऐसा जो सीने की तरफ है, तो हम उसको तरतीब यूं बना लेते हैं, ये है अक्स हलक। ये क्या है भाई? अक्स हलक, यानी हलक का ये हिस्सा किसकी तरफ? सीने की तरफ वाला। किसकी तरफ? इससे क्या अदा होता है? बोलो, हमजा और हा। तो एक अहम बात यह है कि मखरज की, हरफ की मखरज की जगह बतानी है, उसके बाद हरफ को भी उसी जगह से पढ़ना है। गलती क्या हो रही है कि हम तारीफ तो सही कर रहे थे, हरफ फिर गलत पढ़ रहे थे, कोई फायदा नहीं होता। हमजा और हा पढ़ना वहीं से। नंबर 2 तीसरा मखरज वस्त हलक, हलक का दरमियान वाला हिस्सा, इससे क्या अदा होता है? आइन, बोलो, हा। नंबर 4 अदर हलक, हलक का वो हिस्सा जो मुंह की तरफ वाला है, हलक का वो हिस्सा जो मुंह की तरफ, उससे क्या अदा होता है? गईन, हो। इन 6 को हुरूफे हलकी कहते हैं, पिछले 3 को हुरूफे मद्दा। अब आ गए जी जुबान की जड़ पर। जुबान की, मुझे देखते जाएं, इसी तरह अपने हाथ पर रखें इशारा। जुबान की जड़ जो कव्वे के करीब, इसको कहते हैं कवा, गोश्त का लोथड़े ऊपर से लटक रहा मुंह के अंदर, अपने मुंह के अंदर, तो ये कव्वे की, जुबान की जड़ जो कव्वे के करीब है, जब यहीं से ऊपर तालु के साथ लगे तो इससे क्या अदा होता है? तो बोले, अप, अप, अक नो, अप, शाबाश। आगे जी, जुबान की जड़ कव्वे से जरा नीचे, कव्वे से जरा नीचे, इशारा समझे ना, मुंह की तरफ हटकर, यानी नीचे का मतलब ये नहीं कि इस तरफ नहीं भाई, किधर है? मुंह की तरफ हटकर, जब ये हिस्सा ऊपर तालू से लगे तो इससे काफ अदा होता है। बोले भाई, काफ। इन दोनों को लहातिया और लहविया कहते हैं। आगे चलते हैं जी, जुबान का दरमियान जब बिल मुकाबिल ऊपर के तालू से लगे, नजर आ रहा है जी? जुबान का दरमियान, ये दरमियान का, ये नहीं कहा ये, तो इसका मतलब क्या है? ये जो हिलने वाला हिस्सा वो ये होता है, हिलने वाले हिस्से का दरमियान, जुबान का दरमियान जब बिल मुकाबिल ऊपर के तालू से लगे तो उससे क्या अदा होता है? जीम, बोले, शीन, या। इन तीनों को क्या कहते हैं? शजरिया। क्या कहते हैं? शजर दरख्त को कहते हैं ना, मुंह के अंदर दरख्त कहां से आ गया भाई? तो अरबी में इस तालू के ऊपर वाले हिस्से को शजर कहते हैं। तालू के ऊपर वाले दरमियान वाले हिस्से को क्या कहते हैं? इस वजह से यहां से हुरूफ अदा होने वालों को भी क्या कहते हैं? शजरिया। आगे जी, नंबर 8 जुबान की करवट। बोलो, जुबान की करवट जब ऊपर वाली दाढ़ों की जड़ से लगे। अब मिसाल के तौर पर ये हैं दाढ़ें जो सफेद नजर आ रही हैं, अब ये जो गोश्त शुरू हो रहा है ये है इसकी जड़। अब बसों का जुबान यहां ऊपर लग जाती है, ये भी गलत हो जाता है। बसों का जुबान यहां नीचे लग जाती है, ये भी ठीक नहीं है। जुबान की जड़, जुबान की करवट दाढ़ों की, तो यही वाला हिस्सा ये करवट है, ये दाढ़ें हैं, यही हिस्सा यहां से उठाकर यहां लगा देना है। बाद में उससे गलती क्या हो रही है? ये जुबान का हिस्सा इसको पीछे लेकर आ रहे थे, कैसे? वो इस तरह इतनी मुश्किल में बेचारे फंसे होते, समझ गए ना क्या करते? तो ये वाला हिस्सा तो पीछे नहीं लेके जाना भाई, यही हिस्सा करवट वाला दाढ़ों के सामने है, यही से उठाकर यही लगा देना है। कैसे पढ़ेंगे? वो जी 8 मखरज हो गए, याद कर लेंगे इंशाल्लाह अच्छे तरीके से। जज़ाकल्लाह खैर।